9까지. 창세기 21장 27절에서 12장까지 말씀입니다. 읽어드리겠습니다. 데라의 족보는 이러하니라. 데라는 아브람과 나홀과 하란을 낳고 하란은 롯을 낳았으며 하란은 그 아비 데라보다 먼저 고향 갈대아인의 우르에서 죽었더라. 아브람과 나홀이 장가들었으니 아브람의 아내의 이름은 사레며 나홀의 아내의 이름은 밀가니 하란의 딸이요 하란은 밀가의 아버지며 또 이스가의 아버지더라. 사레는 임신하지 못함으로 자식이 없었더라. 데라가 그 아들 아브람과 하란의 아들인 그의 손자 롯과 그의 며느리 아브람의 아내 사레를 데리고 갈대아인의 우르를 떠나 가나안 땅으로 가고자 하더니 하란에 이르러 거기 거주하였으며 데라는 나이가 205세가 되어 하란에서 죽었더라. 여호와께서 아브람에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 이에 아브람이 여호와의 말씀을 따라갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브람이 하란을 떠날 때에 75세였더라. 아브람이 그의 아내 사레와 조카 롯과 하란에서 모은 모든 소유와 얻은 사람들을 이끌고 가나안 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가나안 땅에 들어갔더라. 아브람이 그 땅을 지나 세겜 땅 모레 상수리 나무에 이르니 그때에 가나안 사람이 그 땅에 거주하였더라. 여호와께서 아브람에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라. 자기에게 나타나신 여호와께 그가 그곳에서 제단을 쌓고 거기서 베델 동쪽 산으로 옮겨 장막을 치니 서쪽은 베델이요 동쪽은 아이라. 그가 그곳에서 여호와께 제단을 쌓고 여호와의 이름을 부르더니 점점 남방으로 옮겨갔더라. 아멘. 우리 가은이 오르가 한 절씩 읽어주시겠습니다. This is the account of Terah's family. Terah was the father of Abram, Nahor, and Haran was the father of Lot. While his father Terah was still alive, Haran died in Ur of Chaldeans in the land of his birth. Meanwhile, Abram and Nahor both married. The name of Abram's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife was Milcah. Milcah and her sister Kisla were daughters of Ner's brother Haran. Now Sarai was childless because she was not able to conceive. One day Terah took his son Abram, his daughter-in-law Sarai, his son Abram's wife, and his grandson Lot, his son Haran's child, and moved away from Ur of the Chaldeans. He was headed for the land of Canaan, but they stopped at Haran and settled there. Terah lived 205 years and he died in Haran. The Lord had said to Abram, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. I'll make you into a great nation and I'll bless you. I'll make your name great and you will be blessing. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. So Abram went as the Lord told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out for Haran. He took his wife, Sarah, his nephew Lot, and all his wealth, his livestock, and all the people he had taken into his household at Haran, and headed for the land of Canaan. When they arrived in Canaan, Abram traveled through the land as far as sight. It was at the time the Canaanites were in the land. Then the Lord appeared to Abram and said, I will give this land to your descendants. And Abram built an altar there and dedicated it to the Lord who had appeared before him. From there he went on towards the hill east of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Then Abram continued traveling south by stages toward the north. 아멘. 노아 시대 이후에 세 아들을 통해서 나라들이 민족들이 이렇게 흩어져 가고 있었던 내용에 우리가 읽지 않았지만 11장 10절에서부터 26절까지 나오고 있는 말씀이에요. 근데 특별히 하나님께서 이제 특별한 한 민족을 택하시는 사건이 이제부터 시작이 돼요. 그 이전까지는 인류가 퍼져나가는 이야기를 전반적으로 다루었다면 이제 하나님이 어느 한 민족에게 포커싱하여서 그 민족이 어떻게 자라가는지를 어떻게 살아내는지를 보여주시는 말씀이 우리가 알고 있는 구약 성경의 말씀이에요.
그 말씀에 우리가 가장 먼저 딱 떠오르고 있는 사람이 누구요? 믿음의 조상이라고 하는 아브라함이라는 사람이에요. 그 아브라함이 어떻게 살아왔기에 또 그리고 아브라함의 이후에 이삭과 야곱과 요셉에 이르기까지 이 민족의 조상들은 어떻게 살아왔기에 그렇게 하나님에게 선택을 받았는지 궁금증을 갖게 하시는 말씀이 바로 창세기 11장 후반부터 50장까지 창세기 마지막까지 나오는 그 이야기가 쭉 그렇게 연결이 되어져요. 좀 어렵게 말을 하면 11장 중반까지는 인류에 대한 말씀이셨다면 11장 후반부터 창세기가 마지막 끝나는 그 시간까지는 이스라엘의 역사를 조금 더 집중하여서 쓰신 말씀이라고 그렇게 아시면 될 것 같아요. 그래서 우리가 읽은 이 본문의 말씀이 굉장히 큰 전환점이 돼요. 이전까지는 온 인류에 대해서 하나님께서 관심을 가지시고 그렇게 인류가 퍼져나가는 모습들을 보았다면 이제는 한 사람, 한 족속, 한 민족에 대해서 관심을 가지시고 하나님께서 다루시는 이야기가 나오기 때문에 그래요. 우리를 구원하신 하나님께서 우리를 어떻게 택하셨는지 궁금증이 참 많으실 거예요. 왜 우리를 택하셨을까? 왜 하나님께서 우리를 구원하여 주셨을까? 왜 우리로 하여금 예수 그리스도를 믿게 하시고 그 예수 그리스도를 통하여서 구원에 이르게 하셨을까라는 것을 궁금증을 많이 갖고 살아가요. 그리스도인들은 특별히 그런 궁금증이 많이 생겨요. 그 궁금증에 대해서 어느 정도는 답해 주시는 부분이 바로 이 부분이에요. 아브라함이 이곳에서 드러나고 있는 아브라함의 모습을 보면서 하나님께서 아브라함이라는 사람을 왜 지금 우리가 읽은 본문 말씀에서는 아직 이름이 바뀌지 않은 아브라함으로 나오고 있는데 아브라함이라는 사람을 왜 택하셨을까라는 것을 보여주시는 말씀이 오늘 이 본문의 말씀이에요. 근데 본문의 말씀을 12장부터 읽은 것이 아니라 11장 27절부터 제가 읽었어요. 왜냐하면 우리가 잘 알고 있는 아브라함에게 하나님이 약속하신 땅이 어느 땅이죠? 가나안 땅이에요. 그죠? 아브라함에게 하나님께서 약속하신 땅 가나안을 아브라함이 먼저 마음을 주신 것이 아니라 그 이전에 누군가 움직이려고 하는 마음이 있었다라는 것을 보여주시는 말씀이 있어서 27절부터 먼저 읽었어요. 아브라함의 아버지의 이름이 뭐라고 나오죠? 데라라고 나와요. 이 데라라는 사람이 이미 가나안에 대한 마음이 있었어요. 이것이 하나님이 주시는 마음이었는지 그냥 인간적인 마음이었는지 정확히 알 수가 없어요. 성경에는 그렇게 표현하고 있지 않아요. 그런데 데라가 가나안으로 가려고 하는 마음을 가지고 아브라함과 롯과 아브라함의 아내를 데리고 떠났더라라는 이야기가 오늘 27장 7절부터 나오고 있는 말씀이에요. 그런데 31절 32절 말씀에 보니까 데라는 어디에서 머물러서 그곳에서 죽었다라고 표현을 하고 있죠. 하란에서 머물러서 죽었다라고 표현을 하고 있어요. 우리가 좀 지리적으로 좀 알아야 되는 내용인데 우리 이제 친구들 중에 세계사를 배우고 지구의 지도를 좀 알고 있는 친구들은 그리고 월드 히스토리를 좀 배운 사람들은 알고 있을 텐데 지금 그 이스라엘 지역, 이 지역이 어느 지역에 대한 이야기죠? 우리가 잘 알고 있는 티그리스와 유프라테스 강이라는 곳이 있는 곳이에요. 그리고 이 가나안 땅은 지중해를 끼고 있는 그런 땅이었어요. 하란이 아니라 갈대아인의 우르라는 땅은 어디냐면 유프라테스 강이 있는 그런 부분이었어요. 이쪽 땅에서 이렇게 살고 있었던 데라와 그 가족들, 아브라함을 포함하여서 이 가족들이 유프라테스 땅을 쭉 따라서 여행을 했던 거예요. 그 유프라테스 강의 거의 끝부분이 하란이라는 땅이었어요. 자, 우리가 좀 지금 월드 히스토리 시간은 아니지만 좀 알아야 될 것은 뭐냐면 한 강을 중심으로 여러 나라와 민족들이 살아가요. 근데 그 강을 따라서는 비슷한 문화들이 형성이 되어져요. 그런데
가나안이라는 땅은 굉장히 다른 지역이었어요. 지중해라는 그 큰 해협을 중심으로 하여서 이루어진 땅이었기 때문에 유프라테스 강을 중심으로 살았던 그런 사람들과는 굉장히 다른 문화를 가지고 살았던 사람들이었어요. 그래서 데라와 함께하였던 아브람과 그 가족들은 이렇게 따라가면서 비슷한 문화권을 가지고 살았던 하란에 정착을 하고 그곳에서 살게 돼요. 그곳에서 오늘 말씀 그 12장 말씀에 보니까 부도 축적하게 되었고 그곳에서 사람들도 얻게 되는 그런 지역이었었어요. 왜냐하면 비슷한 문화를 가지고 그렇게 살았던 사람이었기 때문에. 여기서 데라와 아브람의 큰 차이가 보이기 시작하는 거예요. 데라는 하란이라는 땅에 머물러서 그곳에서 205세가 되어 죽었다라고 표현을 하고 있어요. 데라가 왜 그곳에서, 데라는 이미 70세가 훨씬 넘어서 아브람 자기 아들들인 그 아들들이 결혼을 할 나이 정도까지, 그러니까 70세의 아들을 낳았으니까 80, 90, 100세가 넘어서 갈대아인의 우르를 떠났던 굉장히 모험적인 사람이었어요. 그런 모험적인 사람임에도 불구하고 하란에 머물렀어요. 마음속에는 어느 땅이 있었죠? 가나안 땅이 있었어요. 처음에 가나안 땅으로 그 자식들과 자기의 식솔들을 데리고 떠나려고 했었는데 하란이라는 땅에 정착하여서 그곳에서 부를 축적하고 그곳에서 사람들을 얻음으로 인하여서 그곳에서 정착하여서 그곳에서 죽었다라고 그렇게 표현을 하고 있어요. 대략적인 나이가 100세가 넘어서 어느 한 다른 지역으로 옮겼다는 것 자체가 대단한 일인데 목표에 이르기 전에 다른 곳에 안주하여서 죽었다는 말이에요. 왜 데라가 하란에 머물러서 그곳을 떠나지 않고 가나안 땅으로 가지 않고 그렇게 거기서 죽음을 맞이했을까? 왜였을까요? 한번 상식적으로 그냥 생각해 보자고요. 데라가 왜 가나안이라는 땅을 마음에 두고 있었음에도 불구하고 하란이라는 땅에서 정착하여서 그곳에서 죽었을까? 가장 첫 번째 이유가 뭘까요? 이주했어요. 이주해서 이민을 갔어요. 이민을 가서 굉장히 좋은 땅에 살았어요. 그곳에서 무엇을 누린 거죠? 부를 축적함으로 인해서 평안함과 안락함과 더 이상 움직일 필요가 없을 만큼의 그런 편안함을 얻었던 거예요. 그게 가장 큰 이유였던 거예요. 그리고 두 번째 이유는 뭐였을까요? 100세 정도, 이때 당시에 보통 몇 년 정도를 살았다고 표현하고 있죠? 200년 정도를 살았어요. 100년 정도를 살았으면 일평생에 한 반 정도를 살았을 때는 움직임이 그렇게 어렵지는 않았을 거예요. 그런데 이제 많은 나이가 들어서 육체적으로 쇠약하여지니 더 이상 움직이는 것이 두려웠다는 거예요. 또 다른 이유가 무엇이었을까요? 아까 얘기를 했던 것처럼 유프라테스 강을 중심으로 해서 같은 문화권의 형성에 살았던 그 지역, 하란 지역이 자기에겐 편했던 거예요. 그런데 생각해 보니 가나안이라는 지역은 자기와 전혀 다른 문화권이었던 거예요. 그 문화권에 들어가서 어떻게 다시 또 적응을 하지에 대한 고민이 들었을 거예요. 가나안이라는 지역의 문화권은 대표적인 예가 한 2번 나오고 있는데 아브라함이 그 가나안에 들어가서 어떤 좀 잘못을 하죠? 아내 사라를 자기의 이복 누이라 속이고 아내 사라를 왕에게 그 민족들에게 뺏길 뻔한 사건들이 나와요. 가나안 지역에 있었던 곳의 문화를 대표적으로 보여주는 그런 거예요. 그래서 갈대아인의 우르 지역에 살았던 사람들과는 전혀 다른 문화를 가지고 있었다는 것을 보여주는 대표적인 사례가 그런 이야기예요. 그래서 데라는 그곳을 떠나기가 어려웠던 거예요. 그런데 이것은 인간적인 이유예요. 이것은 사람의 눈으로 보았을 때 상식적인 이유예요. 하란에서 정착하여서 부를 축적하고 편안하게 살았던 그런 이유.
육체적으로 이제 너무 힘들어, 이제 움직이기 싫어라는 그런 이유, 혹은 다른 문화권에 또 다른 문화권에 가서 정착하는 거 너무너무 힘들어, 이런 이유, 이런 것들은 인간적인 이유였어요. 진짜 이유가 무엇이었을까? 진짜 이유가 무엇이었을까? 데라가 왜 하란에 정착하여서 그곳에서 죽음을 맞이하였을까? 그 이유는 한 가지였어요. 하나님의 명령을 받들었느냐, 받들지 않았느냐예요. 성경 어느 곳에 찾아봐도 데라가 하나님께서 명령하여서 가나안에 대한 마음을 가졌다라고 표현하고 있지 않아요. 그런데 비교했을 때 아브라함은 하나님께서 명령함으로 인하여서 가나안에 대한 마음을 가졌다라고 표현을 하고 있어요. 오늘 말씀에서도 그렇게 표현을 하고 있죠. 12장 1절 말씀에 뭐라고 그러죠? 여호와께서 아브라함에게 이르시되, 하나님께서 말씀하여 주시는 거예요. 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 데라와 별 차이가 없잖아요. 인간적인 눈으로 보았을 때 데라는 자기의 고향이고 친척들도 많고 아버지의 집인 어디예요? 갈대아인의 우르 지역을 떠났어요. 인간적인 눈으로 보았을 때는 아브라함과 큰 차이가 없었어요. 그런데 아브라함은 무엇을 받았다는 거예요? 하나님의 말씀을 받았다는 거예요. 이것을 스데반이 설교했던 내용에 그대로 표현이 되고 있어요. 사도행전 7장 말씀 한번 보세요. Act 7. verse 2 and 3 한번 보세요. 사도행전 7장 2절 3절 말씀 보세요. 스데반이 이르되, 여러분 부형들이여 들으소서. 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전 메소포타미아에는 갈대아인의 우르 지역 그곳이에요. 그리고 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보여 이르시되, 내 고향과 친척을 떠나 내가 내게 보일 땅으로 가라 하시니. 그랬더니 어떻게 돼요? 아브라함이 갈대아 사람의 땅을 떠나 하란에 거하다가 그의 아버지가 죽음에 하나님이 그를 거기서 너희 지금 사는 이 땅으로 옮기셨느니라. 어디로? 가나안으로 옮기셨다라는 거예요. 데라와 아브라함의 차이점은 뭐냐면, 다 똑같이 나의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠났지만 데라와 아브라함의 가장 큰 차이점은 하나님께서 명령하셨느냐 명령하지 않으셨느냐의 차이점이라는 거예요. 하나님께서 명령하심으로 인하여서 아브라함은 가나안을 마음에 품었고, 그것을 끝까지 마음에 품음으로 인하여서 하란에 안주하지 않았고 가나안 땅까지 갔다라는 거예요. 그것이 아브라함을 하나님이 선택하신 가장 큰 이유였어요. 믿음과 무엇이 항상 같이 간다는 것을 보여주시는 말씀이죠. 믿음과 순종은 항상 따라다닌다라는 말씀이에요. 믿음이 있다고 하면서 순종의 모양이 나타나지 않는다면 그 믿음은 진짜 믿음인지를 확인해 봐야 되는 거예요. 하나님께서 말씀하셨는데 그 말씀에 순종하지 않고 내가 내 뜻대로, 내가 내 안락을 위하여서, 내가 내 평안을 위하여서 그냥 그곳에 안주한다면 그것이 진짜 믿음인지를 살펴보아야 한다라는 거예요. 왜 아브라함이 믿음의 조상이 될까? 왜 아브라함이 믿음의 조상이라는 닉네임을 얻을 수 있었을까? 그것은 하나님께서 그 마음에, 하나님께서 말씀하시고 그 말씀을 통하여서 아브라함이 순종을 보여줬기 때문이라는 거예요. 왜 우리를 하나님께서 선택하셨을까? 선택은 하나님께서 일방적으로 하시는 거예요. 하나님께서는 많은 사람들을 선택하세요. 그 중에서 왜 아브라함을 선택하셨을까요? 아브라함은 순종할 마음을 가지고 있었던 사람인 거예요. 순종할 준비가 되어져 있었던 사람인 거예요. 하나님의 말씀에 반응할 준비가 되어져 있었던 그런 사람이라는 거예요.
때문에 아브라함이 선택을 받은 거예요. 그런데 오늘 말씀에 보면요. 하나님께서 정말 기가 막힌 복을 주시잖아요. 이 말씀은 저는 항상 가슴속에 새기고 있는데 2절 끝부분 보세요. 너는 복이 될지라. 아브라함에게 주신 가장 큰 복 중의 복이 뭐냐면 너는 복의 근원이야. 너는 복이야 라고 말씀해 주신 부분이에요. 근데 하나님께서 왜 아브라함에게 이 말씀을 하시냐면 큰 민족을 주고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하고 너는 복이 될지라 말씀하시면서 한국말로는 좀 이것이 네가 그렇게 돼야 돼 라고 표현을 하고 있는 것 같지만 영어 표현이나 히브리어 표현으로 보면 이것은 내가 그렇게 되는 게 아니에요. 하나님께서 그렇게 해 주신다라는 거예요. 그리고 그 3절 말씀에 이것을 더 뒷받침해 주시는 말씀인데 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이에요. 아브라함의 그 족속뿐만이 아니라 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 이 말씀이 무슨 말씀을 포함하고 있는지 알아요? 아브라함의 후손이 누구예요? 예수 그리스도예요. 아브라함의 후손을 통하여 예수 그리스도가 태어나는데 예수 그리스도를 통하여 모든 민족이 복을 받게 될 것이라는 것을 누구에게? 아브라함에게 예언하시고 아브라함에게 계시하여 주신 말씀이에요. 이것이 복이 될지라라는 말씀이에요. 그렇다면 이 말씀이 단순히 아브라함에게 주신 말씀이냐? 아니요. 지금도 우리에게 주신 말씀이에요. 하나님께서 우리에게 너는 복이 될지라 라고 말씀하고 계세요. 왜? 너로 말미암아라는 이 히브리어 표현이 뭐냐면 in you예요. 이걸 다시 다른 표현을 해볼까요? in Christ예요. 예수 그리스도 안에 있는 예수 그리스도 안에 거하는 모든 자들이 누리는 것이 뭐냐? 복이라는 거예요. 그 복을 네가 이미 받았으니 그 복을 통하여 다른 이들에게 이 복을 줄 수 있는 자, 주는 것이 아니죠. 정확히 말하면 하나님께서 나에게 복을 주는, 나에게 축복하는 자에게 복을 주시고 나에게 저주하는 자에게 저주해 주시겠다는 하나님의 약속이 담긴 in Christ의 말씀을 해 주시는 거예요. 이것이 너는 복이 될지라라는 말씀이에요. 엄청난 말씀이죠. 엄청난 말씀이에요. 이 말씀을 우리가 받은 사람이라는 거예요. 너는 복이야. 너는 복의 근원이야. 왜? 네 안에 예수 그리스도가 있으니까. 이 예수 그리스도를 통하여 내가 너에게 축복하는 자에게 축복하고 너를 저주하는 자를 저주해 줄 거야. 이 말씀 뭐냐면 하나님께서 결과를 책임지시겠다라는 거예요. 예수 그리스도 안에 있는 모든 사람들에게 그렇게 결과를 책임지시겠다라는 그런 말씀이에요. 너는 복이 될지라라는 말씀. 근데요. 이 이후에 나오는 아주 짤막짤막하게 하는 말씀이 아브라함이 굉장히 대단해 보이지만 결국엔 인간이구나라는 것을 보여주시는 말씀이 있어요. 이 엄청난 말씀을 받고 나서 아브라함이 어떻게 하죠? 아브라함이 4절 말씀 초반에 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 라고 표현을 하고 있어요. 아브라함이 어떻게 했대요? 따라갔대요. 하나님의 말씀을 따라갔대요. 이전에 데라는 그렇게 가지 못하였는데 여러 가지 이유로 인간적인 이유로 여러 가지 이유로 가지 않았는데 아브라함은 어떻게 해요? 여호와의 말씀을 따라갔대요. 편안한 것을 버리고 이제 나이도 75세이니 굉장히 꽤 많은 나이임에도 불구하고 다른 문화권에 가서 적응해야 될 그런 두려움이 있음에도 불구하고 아브라함은 하나님의 말씀을 따라갔어요.
하나님께서 주신 그 말씀을 따라 그 말씀을 부여잡고 그 말씀에 순종하여서 따라갔던 거예요. 하나님의 말씀을 따라 가나안으로 갔어요. 그래서 어떻게 해요? 가나안에 들어갔대요. 야, 그러면 여기서 해피엔딩 해야 되잖아요. 야, 여기서 이제 드디어 아브라함이 복이 될지라라는 이 말씀이 이루어지는 것이구나라고 생각을 하지만 이후에 어떤 말씀이 나와요? 6절 말씀 초반에 보세요. 아브라함이 그 땅을 지나라고 표현하고 있어요. 가나안 땅으로 들어갔어요. 가나안 땅을 지나라고 표현을 하고 있어요. 그리고 어디로 가요? 세겜 땅 모래 상수리 나무 아래에 이르니. 이것도 물론 큰 지역으로 따졌을 때는 가나안 지역이 맞아요. 가나안 지역이 맞지만 왜 성경은 이렇게 표현을 하고 있을까요? 마침내 가나안 땅에 들어갔더라. 그런데 그 땅을 지나서 세겜 땅 모래 상수리 나무에 이르렀다라고 표현을 하고 있을까요? 아브라함이 극복하지 못한 두려움이 있었다라는 거예요. 가나안 땅을 지나 상수리 나무 아래, 그곳에는 이미 굉장히 견고한 가나안의 여러 부족들이 그 땅 가운데 거하고 있었고, 심지어는 자기가 옮겼던 세겜 땅에서도 가나안이 살고 있었다라고 표현하고 있어요. 두려움 앞에 여전히 떨고 있는 아브라함의 모습이라는 거예요. 생각해 보세요. 조금 전에 복이 될지라 하면서 하나님께서 어마어마한 약속을 해주셨어요. 어마어마한 축복을 주셨어요. 그런데 그렇게 가야지 하고 담대한 믿음을 가지고 담대하게 하나님의 말씀을 가지고 따라서 가나안 땅으로 들어갔는데 가나안 땅에 도착하자마자 보여준 아브라함의 모습이 뭐예요? 그 땅을 지나가는 거예요. 그리고 세겜 땅 상수리 모래 나무 아래 거하는 거예요. 이런 두려움 가운데 있는 여전히 온전한 믿음 가운데 거하지 못하는 아브라함에게 하나님은 특별한 은혜를 또 선사하세요. 보세요. 7절 말씀 보세요. 우리가 쓱 지나가면서 읽어버리는 말씀인데 여호와께서 아브라함에게 어떻게 한대요? 나타나 이르세요. 이전에 아브라함에게 어떻게 명령하셨죠? 어떻게 아브라함에게 가나안 땅에 대한 마음을 주셨죠? 말씀하여 주셨어요. 말씀으로 아브라함에게 가슴을 쳐주셨던 거예요. 그런데 가나안 땅에 들어갔는데 두려워서 살짝 비껴나가서 세겜 땅으로 간 아브라함에게 이제 더 견고한 믿음을 주시기 위해서 하나님이 어떻게 하세요? 나타나 주시는 거예요. 영어로는 appear하는 거예요. 직접 보여주시는 거예요. 하나님의 영광을 보여주시는 거예요. 그 영광을 보여줌으로 인해서 아브라함이 뭐 했다고 그래요? 그곳에 제단을 쌓았다라고 해요. 예배를 드렸다. 그 두려운 하나님의 영광 앞에 제사를 드릴 수밖에 없었던 거예요. 이것이 한 차례로 멈췄으면 좋았을 텐데 그럼에도 불구하고 하나님을 그렇게 또 체험했음에도 불구하고 나타나 주신 그 하나님을 만났음에도 불구하고 그 다음 절 말씀 또 뭐예요? 아브라함은 또 어디로 옮겨요? 베델 동쪽 산으로 또 옮겨요. 그리고 그곳에서 또 뭐예요? 여호와께 제단을 또 쌓아요. 그리고 9절 말씀은 어떻게 마무리되죠? 점점 남방으로 옮겨갔더라. 오늘 말씀을 정리해 볼게요. 데라와 아브라함을 비교하면 정말 아브라함은 대단한 믿음을 가지고 있는 것 같아요. 하나님의 말씀을 가슴속에 새기고 가나안이라는 그 땅을 마음속에 품고 끝까지 그것을 준행하며 나아가요. 하나님의 중간에 굉장히 엄청난 말씀을 부여해 주셔서 더 힘을 얻어서 가나안 땅으로 들어가요. 그런데 가나안 땅에 들어갔는데 그 아브라함은 어떻게 해요? 그 땅을 지나가요. 세겜 땅으로 들어가요.
그때 또 하나님께서 엄청난 더 큰 은혜를 보여주세요. 하나님께서 직접 나타나셔서 하나님께서 말씀해 주세요. 그런데 아브라함은 또 옮겨가요. 그곳에서 또 제단을 쌓아요. 그런데 9절 말씀이 어떻게 또 마무리가 되죠? 또 옮겨가요. 누구의 모습을 보여주는 것 같아요? 우리가 생각하고 있는 믿음이 대단한 아브람이라고 생각하지만 이 모습을 보면서 이 말씀을 보면서 우리도 아브람도 우리와 똑같은 사람이요 나도 아브람과 똑같은 사람이라는 것을 보여주시는 말씀이에요. 믿음은 하나님께서 주신 선물이에요. 너무너무 정확한 말씀이에요. 하나님께서 주셔서 아브라함이 그렇게 믿음의 조상이 된 것이고 하나님께서 선택하여 주시고 하나님께서 말씀하여 주시고 하나님께서 나타나 주시고 시시때때로 아브라함에게 믿음을 부여해 주시고 그렇게 훈련을 시켜 주셨기에 아브라함이 될 수 있었던 거예요. 지금도 우리는 그런 기회를 얻고 있는 자들이에요. 매일매일의 삶 가운데서 아브라함처럼 우리는 계속 옮겨가요. 두려움 때문에 혹은 안락함 때문에 혹은 비껴가고 싶어서 피해가고 싶어서 여러 가지 이유로 인하여서 우리는 여전히 연약한 모습을 보여주고 있어요. 믿음과 벗어나는 그런 모습을 보여주고 있어요. 그렇지만 시시때때로 하나님은 은혜를 베풀어 주셔서 말씀하여 주시는 은혜, 복의 근원이 되게 해주시는 은혜, 나타나서 말씀하여 주시는 은혜, 그 은혜들을 통해서 우리로 하여금 어떤 사람이 되도록 하나님의 자녀가 되어져 가도록 믿음의 사람이 되어져 가도록 그렇게 인도하여 주시는 은혜를 베풀고 계시다라는 거예요. 아브라함이 될 때까지 하나님은 일하고 계시는 거예요. 마찬가지로 내가 그리고 여러분이 믿음의 자녀가 되어져 갈 수 있도록 지금도 하나님은 일하고 계세요. 비록 우리는 연약하지만, 비록 우리는 약하지만, 비록 우리는 그 자리에서 비껴가고 싶고 피하고 싶고 쓰러지고 넘어지는 자들이지만 그럼에도 불구하고 하나님은 우리에게 일하고 계세요. 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있도록 그렇게 일하시는 하나님이 있어 너무너무 행복하고 감사한 그런 우리라는 것을 기억하시며 살아가는 저와 여러분들 되시기를 축복합니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 은혜를 감사를 드립니다. 하나님께서 아브라함을 선택하시고 그 가운데 있는 믿음을 허락하시고 그 믿음의 순종의 모습을 보시고 아브라함을 그렇게 다뤄가시는 모습을 봅니다. 아브라함이 대단해서가 아니라 아브라함이 특출나서가 아니라 그렇게 이끌어 가시는 하나님을 보기를 간절히 원합니다. 하나님께서 우리를 선택하시고 하나님께서 지금까지 우리를 인도하여 주신 은혜, 이것이 아브라함을 다뤄주셨던 하나님, 지금은 나를 다뤄주신 하나님인 것을 깨닫게 됩니다. 하루하루 매 순간순간마다 삶의 타고가 있을 때마다 삶의 높낮이가 있을 때마다 하나님께서 나를 다뤄주신 것을 경험하게 됩니다. 그때마다 더 믿음으로 반응하여 할 수 있도록 우리를 더 인도하여 주시고 정말 믿음의 자녀답게 살아갈 수 있도록 우리에게 은혜를 더 베풀어 주시옵소서. 믿음의 반응 보여드릴 수 있는 우리가 될 수 있도록 우리의 가슴을 그렇게 더 붙잡아 주시옵소서. 오늘도 주신 말씀 감사를 드리며 귀하신 예수 그리스도로 기도합니다.